जो राजा वड़िंग जी अज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 1 करोड़ के प्लस कर रहे हैं, ये वर्कर कर रहे हैं। ये वर्कर जोड़े PRTC के और पन बस के वर्कर है जोड़े ये कर रहे हैं। असीं कहने हैं सरकार नूं अपील भी करते हैं कि साडा जिहड़ा एडा लाभवंद आ रोडवेज नूं चलाए, कारपोरेशनां ना बनाए, कंपनियां ना बनाए। जे रोडवेज इन्हां भर्ती की तो रोडवेज लाभवंद है तो रोडवेज नूं पक्के करके बंदे चलाए। कल साडी 14 तरीक की मीटिंग इन्हां दित्ती सी, पैनल मीटिंग कराई साडी डायरैक्टर नाल मीटिंग आ ट्रांसपोर्ट मतलब पन बस दे नाल। उन्हें भी कहा वा कि मेरे वस कुछ नहीं आ, दरवाजा खुला जे, मुख्यमंत्री ने करना वा, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने करना वा, तो असीं इन्हां नूं अपील करदे आ जे लाभवंद महकमा वा इहनूं चलाउण दी कोशिश की जाए। पता नहीं इन्हां दी की चक्कर आ, फिर दूजा मुख्यमंत्री बदलदा उन्होंने भी 36,000 के बोर्ड लाते इत्थे, 36,000 पक्का करता मुलाजम, 8,000 तो इत्थे आ गया। तो ये किसान जथेबंदी वाले भी आ गए आ, एक भी बाह खड़ी करके दस दे कि सानू सरकारी नौकरी मिली तो असीं मान जाएंगे। ये करके बोर्ड जेडे मेरा तो ख्याल झूठे आ, इदां लाउणे नहीं चाहिए। हज़ार गड्डी पा के बैठे आ, जितना बादल साहब वर्गे आ, जितना MLA मंत्री पा के बैठे आ। जे इन्हां नूं बेरोजगारी मुकाउणी आ तो 10,000 नूं 7 बंदे एक गड्डी ते रजिस्टर हुंदे आ। कई बार इस तरह होंदा है, सरकार नित नवे चोणां दे नज़दीक आके वादे तो कर लैंदी है, पर उन्हां वादियां नूं जदों ज़मीनी तौर पर देखा जाता है तो एक तरह के नाल वो गुमराहकुन प्रचार वांग साबित होंदे ने। अज खरड़ चौंक दे विच एक धरना लगा होया जिहड़ा एक सरकारी यूनीयन मुलाजमां दे वल्लों PRTC बसां दे जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दे वल्लों पक्के तौर पर हड़ताल करके ये धरना लगाया गया है। मंगां की है, गलबात करांगे। साडे नाल गलबात करने वास्ते यूनीयन के मुख अधिकारी जुड़े ने, उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सब तो पहला स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। भाई साहब जी, सब तो पहला दसो कि ये जिहड़ा धरना लगाया गया है किसी खास यूनीयन के वल्लों लगाया गया या सारे मुलाजमां दे वल्लों जिहड़ा सी पक्के तौर पर हड़ताल की गई है? देखो जी, ये खास नहीं है कोई, ये है ट्रांसपोर्ट के अधिकारी आ सारे। क्योंकि जो राजा वड़िंग जी अज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 1 करोड़ के प्लस कर रहे हैं, ये वर्कर कर रहे हैं। ये वर्कर जोड़े PRTC के और पन बस के वर्कर है जोड़े ये कर रहे हैं। बाकी गल इदा वा कि पब्लिक नूं साडा कोई शौक नहीं है खराब करना, ये सरकारां दियां नलैकियां वा। क्योंकि इन्हां 6 तरीक नूं सानूं मीटिंग दी ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, उहदे विच इन्हां ने 20 दिन साडे कोल लए सी। फिर 12 तरीक नूं मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग लई, वो भी कहिंदे सानूं 20 दिन दे दिओ। फिर गाड़ी 22 तरीक नूं फिर ट्रांसपोर्ट मंत्री और PRTC का MD और पंजाब रोडवे पन बस का MD। तुहाडी मांग की असल दे विच किहड़ी मांग नूं लैके जिहड़ा धरना लगाया जा रहा तुहाडे? मांग ये आ कि साडे जिहड़े ट्रांसपोर्ट दे विच इन्हां ने पंजाब रोडवेज की भर्ती कड्ढी सी, उहदे विच इन्हां ऐड दित्ती, ट्रेनिंगां लाइयां और 2007 तो इन्हां नूं रखिया। अज फिर इन्हां 2014 दे विच फिर इन्हां भर्ती की, यूनीवर्सिटी टैसट लै गए, उन्हां दा भी कोई रूल नहीं बनाया। अज वो जिहड़े आ वर्कर साढ़े अज तक रुल रहे आ बहुत घट तनखावां दे। असीं इन्हां नूं कहा वा कि अजे भी साडा कोई कानून बना के कोई सानूं विच पक्कियां करो, क्योंकि तुसीं कहिंदे जे लाभवंद आ महकमा, असीं कहिंदे चलाउण लई भी असीं बहुत तैयार आ। इस लाभवंद करन वाले ये जिहड़े सुबह तो उठदे आ 4 बजे, क्योंकि 4 बजे असीं उठदे ड्यूटी करदे आ। जे 2 बजे उठणगे तो फिर इन्हां दा रोटी पानी करके इन्हां दा टब्बर नाल सारा उठदा वा। ये वर्कर कर रहे आ। असीं कहने आ सरकार नूं अपील भी करते हैं कि साडा जिहड़ा एडा लाभवंद आ रोडवेज नूं चलाए, कारपोरेशनां ना बनाए, कंपनियां ना बनाए। जे रोडवेज इन्हां भर्ती की तो रोडवेज लाभवंद है तो रोडवेज नूं पक्के करके बंदे चलाए। इन्ना कि साडा वा जी। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग कहते हैं कि जिहड़ा मौजूदा समय दे विच लगातार जिहड़ियां सरकारी PRTC बसां ने उन्हां नूं मुनाफा बहुत वड्डी तादाद दे विच हो रहा है, तो फिर सरकार दे नाल तुहाडीआं बार-बार मीटिंगां हुंदियां ने, किहड़ी गल ते आगे पेच फस जांदा तुहाडा? वेखो जी, राजा वड़िंग साहब जी कह रहे मंत्री साहब, असीं ते कहने ठीक है लाभवंद आ। इन्हां ने मतलब सफर सहूलत भी फ्री की, 2 करोड़ की साडी आबादी अज। असीं इन्हां नूं कहा कि पब्लिक नूं सहूलत देण वास्ते 2 करोड़ की आबादी नूं सानूं 10,000 गड्डी चाहिदी आ। जे तुसीं फ्री कीती आ, असीं स्वागत कीता तुहाडा, असीं करदे आ, सारिआं नूं असीं वर्कर सहूलत दे रहे आ। पर इन्हां नूं किते ना किते कोई तनखाह नहीं,
कोई बहुत घट मात्रा तनख्वाह देंदे रहे, कोई रैगूलर नहीं आ। असीं पक्कियां नौकरियां दा रुझान मंगदे इन्हां को कि 2 करोड़ की आबादी नूं 10,000 गड्डी चाहिदी आ, क्योंकि नित लड़ाई साडी कनैक्टर ड्राइवर की रोज़ हुंदी आ रूट ते। कारण की है, गड्डियां साडे कोल घट आ। पब्लिक जिथे साडी बस स्टैंड ते गड्डी भर जाती आ, वो फिर रस्ते दे विच जिन्ने भी अड्डे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ नहीं सकते, क्योंकि सारे ही मजबूर होंगे, क्योंकि उन्हें ड्यूटियां ते जाना होंदा वा। असीं मजबूर ये हाँ कि जो एक अद्धा भी डिग पे वो ड्राइवर करैक्टर ते आ जाना वा। इस करके असीं सरकार नूं अजे भी कहने आ। कल साडी 14 तरीक की मीटिंग इन्हां दित्ती सी, पैनल मीटिंग कराई साडी डायरैक्टर नाल मीटिंग आ ट्रांसपोर्ट मतलब पन बस दे नाल। उन्हें भी कहा वा कि मेरे वस कुछ नहीं आ, दरवाजा खुला जे, मुख मंत्री ने करना वा, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने करना वा, तो असीं इन्हां नूं अपील करदे आ जे लाभवंद महकमा वा इहनूं चलाउण दी कोशिश कीती जाए। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 36,000 ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ 36,000 ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 8,000 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, क्योंकि ਜਾਂ तो करे नोटिफिकेशन करके ਜਾਂ को सानू पक्या करे, ਜਾਂ PRTC पन बस वाले जोड़े आ इत्थे बैठे आ जोड़े आंदे अगर लाभवंद आ वो भी नहीं पक्के होए तो किन्ना ने पक्के होना। इस करके अजे भी इन्हां को टाइम हैगा वा। असीं कोई मुख मंत्री साहब साडे पब्लिक च उठ के गए आ, इन्हां नूं सारा ही पता वा। असीं कहने आ कि असीं फेर बनाउण लई इन्हां नूं तैयार आ, पर ਜਿਹੜੇ वर्कर ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਭਵੰਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ 10,000। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 200 ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਆ ਜੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਵੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਮੰਤਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ ਤੇ 10,000 ਨੂੰ 7 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਐਡ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਬੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ट्रांसपोर्ट मंत्री जिदन आए साडे जां मुख मंत्री बदली हो गया आए ही, इन्हां को बड़ी तगड़ी आस लैके बैठे ही लोग सारे कि इन्हां ने साडे मसले हल करने आ। पर मसले हल जिहड़ी तुसीं गल कीती बोर्डां दी, जां तुसीं साडे आडियां खबरां पहुंचाउंदे जे, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद पहिलां तां मैं कहूँगा। क्योंकि पहली गल इह आ कि जिन्नी ऐड कीती आ, जे ते ऐड सलीयत हुई होए फिर तो कोई लोड़ नहीं है किसी नूं कहण दी पैसे देण दी, फिर तो तुसीं आपे आ जाना जे काम कर दे। जे असीं कख नहीं करना फिर तुहानूं असीं पैसे भी देने आ कि आओ साडी ऐड करो। असीं तो कहने कि दिखना चाहिए कि आह काम होया, जिथे काम होया है वो ऐटोमैटिकली दिखदा होया वा, तुहानूं बुलाउण दी उत्थे लोड़ नहीं, तुसीं आपे आउणा। इस करके असीं कहंदे आ कि सरकार साडे दा GST कटा रही है ठेकेदार नूं, किन्ना करोड़ां रुपया कटाता वा, अजे भी कटाउण दी आ, PRTC का कटाउण दी, पन बस का भी कटाउण दी आ। ते इह जिहड़ा GST मैनूं ते जापदा इन्हां दा आपस दी अपने ही इन्हां दे सारे ठेके, इस करके जिहड़ा मुकाउणा नहीं चाहुंदे इस चीज़ नूं। असीं ते कहंदे आ कि सरकार 82 करोड़ रुपया सानूं बचदा वा कि जे सानूं पन बस पक्किया करदे आ,
ਪੀਆਰਟੀਸੀ 'ਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 7 ਨੂੰ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਖਲੋਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਵੀ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਬੱਸ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ 12-12 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਜੀ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਚੋਂ MLA ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪੋ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ PRTC ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।